एसआई एग्जाम को क्लियर करबा हेले फास्ट ऑफ ऑल आम जाना दरकार तार सिलेबस कौन। सेकेंड पॉइंट होची आमे को बही को फॉलो करबा दरकार। थर्ड पॉइंट होची आमे गोटे दिन रे केते टाइम आम निज पाठ पढ़ा को दउचंती। फोर्थ पॉइंट होची टारगेट। टारगेट कौन 2023 रे कटअप केते जाइथिला आ 2024 रे कटअप केते जिवो से अनुसार हमको माइंड सेट करके पाठ पढ़िबार अछि। एसब विषय जानापी भिडियो स्किप न करी फास्ट रु लास्ट जाए देखो मुझे आपंकर सब डाउट क्लीयर करी। आसतु फास्ट जाना रिटिन एग्जाम रो सिलेबसटा आमर कौन रोचे। आमर दीटा पेपर एग्जाम हम। फास्ट पेपर रोडिया और इंग्लिश। सेकेंड पेपर रो जनरल स्टडीज। फास्ट पेपर ओडिया रु आसीबो 50 मार्क्स और इंग्लिश रु आसीबो 50 मार्क। टोटाल 100 मार्क रे एग्जाम हम। टाइम दबो आमको 90 मिनिट। आउ सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज 180 मिनिट टाइम दबो। 200 मार्क रे एग्जाम हम। 200 मार्क रे जनरल स्टडीज रे जो एग्जाम हम जनरल स्टडीज रे आसीबो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स आउ हमर रीजनिंग मैथ एगुडा सब जनरल स्टडीज रे आसीबो। टोटाल आपनकर 300 मार्क रे रिटन एग्जाम हम। 300 मार्क रु आपण 200 मार्क रखिया पई चेष्टा करिवे। 200 मार्क रखिले जाएंगे आपण टार्गेट रे पहुंच पारिबे। आमर 0.25 माइनस मार्किंग रोची। गोटे जदि आपण क्वेश्चन भूल करिवे 0.25 माइनस मार्किंग होबो। कंप्यूटर बेस्ड रे एग्जाम हेबो। एटा ऑफलाइन एग्जाम होबोनी ऑनलाइन एग्जाम होबो। एटा आमर ए जो सिलेबसटा आमर 2023 रे ए सिलेबस थिला। 2024 रे सिलेबस एटा रहइबो कि चेंज होबो सेटा तो आमर नोटिफिकेशन बाहरले जाना पड़िबो। आमर सिलेबस चेंज हो कि न हो से आमे जदि एटा सब पढ़िथिबा सिलेबस टोटली एतिकी कंप्लीट करथिबा ताले हमको किछि भी सिलेबस जदि चेंज भी हुए आमर किछि प्रॉब्लम होबो नाही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रोची जो माने बैचलर डिग्री +3 ग्रेजुएशन जो माने कंप्लीट करथिबे से माने एलिजिबल हे परिबे। आउ से मानकर बयस जे हेइथिबो 21 रु 25 एटा जनरल ले जिवो 21 रु 25 भीतर से मानक एज होथुवा दरकार। आउ ओबीसी मानक पई 3 वर्ष रिलैक्सेशन आउ एससी एसटी पिलांग पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन रोची। पर फिजिकल कौन रोचे जानतु। फिजिकल कौन रोचे फास्ट आपन जदि रिटिन क्वालिफाई करिवे तापर आपन फिजिकल पे डाकिवे। फिजिकल पे डाकिले फास्ट आपन को माने हाइट वेट मेजरमेंट करेबे। आपनकर जनरल आ एससीबीसी मेन मानकर 160 सेंटीमीटर हाइट आ 55 केजी वेट मागुची। आउ जनरल एससीबीसी ओमेन मानकर 155 सेंटीमीटर आमर हाइट मागुची आउ 47.5 केजी मागुची वेट। आउ एससी एसटी मेन मानकर 163 सेंटीमीटर मागुची हाइट आउ एससी एसटी ओमेन मानकर 150 सेंटीमीटर मागुची हाइट आउ वेट मागुची एससी एसटी मेन मानकर 50 केजी आउ एससी एसटी ओमेन मानकर वेट मागुची 45 केजी। तापरे एसबु आपनकर मेजरमेंट हो सारा पर फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट पर आपन को फिजिकल पे डाकिबो। फिजिकल एथरे किछि भी नहीं। आपन जदि रिटिन क्वालिफाई करछन्ती ताहाले फिजिकल आपन केवल रनिंग आ लॉन्ग जंप क्वालिफाई करिया पड़िबो। मेन मानकर रनिंग होची 1600 मीटर को 8 मिनिट आ ओमेन मानकर रनिंग रोची 1600 मीटर को 10 मिनिट आ मेन मानकर लॉन्ग जंप रोची 3.66 मीटर को मान 3टा अटेम्प्ट देबे। से 3 थर आपण ताको माने जेंति क्वालिफाई 3 थर भीतर आपण क्वालिफाई करथबा दरकार लॉन्ग जंप। आ ओमेन मानको सेंति लॉन्ग जंप देबे 2.77 मीटर माने 3टा अटेम्प्ट देबे ता भीतर आपण जेंति क्वालिफाई करथबा दरकार। मोर सेकेंड पॉइंट थिला कि मु को बही गुडा फॉलो करबा दरकार। मु ओडिया पई पढे सारस्वत बही कहीं ना सारस्वत बही मैक्सिमम पिला पढ़ी था। सारस्वत बही रु ओडिया रो मैक्सिमम क्वेश्चन आसता है। मु सारस्वत बही पढ़े आउ मैथ पई मु पढ़े जो आरएस अग्रवाल रे
ଏଇଟା RS ଅଗ୍ରୱାଲରେ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ମ୍ୟାଥ୍ର। ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼େ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ SI ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ଏଇ ବହିରୁ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହାର୍ଡ଼ ଆସୁନି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ତ ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ହେଲା ଏଇ ବୁକ୍ସ ଫଲୋ କରେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁକ୍ସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ିକି ସାରି ହେବନି। ମୁଁ ପଢ଼େ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପଢ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଥିଓରିଟା ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଥିରେ MCQ ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ SSC MTS ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଥିଓରି ପେପର୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢ଼େ। ଆପଣ ଯଦି ହେବ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ MCQ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ MCQ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏଇ ବୁକ୍ରେ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ବୁକ୍ଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି GK ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁସେଣ୍ଟରେ ପଢ଼େ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି SI ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ GK ପାଇଁ ଲୁସେଣ୍ଟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଲୁସ୍ ରହିବ SI ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ GK ପାଇଁ ଏଇ ଲୁସେଣ୍ଟଟା ଫଲୋ କରେ। କାହିଁକିନା ଲୁସେଣ୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ଟା 200 ମାର୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆମର ସବୁ ଆସିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆମର ସାଇନ୍ସ ବି ଆସିବ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ସବୁତକ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଲୁସେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକ୍ସ ଆମର ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ଲୁସେଣ୍ଟ ବହିଟା ଫଲୋ କଲେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଲୁସେଣ୍ଟ ବହି ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ବରୁଣ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରେ। ଆଉ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK ଏଇ ବହିଟା ଫଲୋ କରିବା ସହିତ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଉ ହେଲା ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK ସେଇ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କରିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ର ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିକ୍ GK ବି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଟିକ୍ GKରେ ବି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ସାରସ୍ୱତ ବହିଟା ପଢ଼େ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଓରି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। MCQ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଥିଓରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବହିଟା ପଢ଼େ। ଏଇ ବହିଟା ଥିଓରି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଲା ପଢ଼େ ଏଇଟା MCQ ପାଇଁ ଏଇଟା ପଢ଼େ। ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ MCQ ଏଇଟା 7000 MCQ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ 7000 MCQ ଅଛି। PK ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବହି। ଏଇ ବହିରେ ଭଲ MCQ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ MCQ ଗୁଡ଼ାକ। ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭଲ MCQ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ। ଆଉ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ପର୍ ଡେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟିକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ତ ମୁଁ ଏଇ ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଆକୁ ଫଲୋ କରିକି ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଶଟ୍ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଛି 5ଟା AM ରୁ 7ଟା AM ଭିତରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବେ। 20 ମିନିଟ୍ ତା ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବାନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିକି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ୟା ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି 1 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ମ୍ୟାଥ୍କୁ ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ। ଆଉ 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବା 20 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି। ଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ସେମିତି 11ଟାରୁ 12ଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଘଣ୍ଟେ।
4ଟାରୁ 6ଟା ଜିକେ ପଢ଼ିବା, 20 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଜିକେ ପଢ଼ିବା। 7ଟାରୁ 8ଟା ରିଜନିଂ ପଢ଼ିବା। 8ଟା 30ରୁ 9ଟା 30 କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲା 9ଟା 30ରୁ 10ଟା ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରିସାରିବା ପରେ 10ଟାରୁ 11ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆପଣ ଯାହା ଦିନସାରା ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରିକଲ୍ କରିବେ। 10ଟାରୁ 11ଟା ଆପଣ ଦିନସାରା ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ 10ଟାରୁ 11ଟା ଆପଣ ରିକଲ୍ କରିବେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପକାଇବେ। 4th ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଆମେ କେତେକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବଥର ଆମର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଥର ଆମର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଆକୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମର ଏତିକି ମାର୍କ ଆମେ ଆଣିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଆଣିବାର ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଗଥର ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 185 ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ୟୁଆର୍ ଯାଇଥିଲା 153 ଆଉ SCBC ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 182 ଆଉ SCBC ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 147। SC ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 156 ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 123। ST ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 125 ଆଉ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା 101। ଏମିତି କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ବି କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 124। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଇଏକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଯେମିତି ହେଲେ 200 ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ରଖିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେଉଛି, ଆମକୁ 200 ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କର କଟଅଫ୍ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା 185, ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଟଅଫ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ତ କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ସେତିକି ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି 5-10 ମାର୍କ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର କମିବ। ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିବା ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଆମେ 200 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବାଟା ମୋ ମତରେ ଭଲ। 200 ଯଦି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ 185ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଯଦି ଆମେ 185 ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ 150ରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ହେଲା ହଉ, ଏତିକି ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏବେ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।